날보다 죽는 날이 기쁘다고 했습니다. 이것이 우리에게 축복입니다. 우리는 육체가 죽을 때 영원한 생명 첫째 부활에 참여하며 개인의 끝나는 날에 낙원에 갑니다. 이것이 우리가 죽는 날이 태어나는 날보다 기쁘다고 말씀하고 있습니다. 오늘은 Today title 바이블에 대해서 주님은 말씀하고 있습니다. Everyday, Wednesday, this paper, everybody. Wednesday, everyday, Bible. The Old and New Testament are one book. He started with Genesis, lead Israel through the law and allow them to receive eternal life through Jesus. Without eternal life and being born again, you cannot enter the kingdom of heaven. This is God's law. Second unit. Whoever came at 9 or 3 p.m. the bottom line is then you must believe in Jesus to have eternal life. Therefore, those who have worked hard all day and those who can eat the end of the day again eternal life by believing in Jesus forever. When Jesus came to his own people, die not receive him, but to those who die, to those who believe in the name, he give the authority of children of God. 3 unit. Jesus is the started the way, and the law only less according to the law to win the place. The law cannot be determined by human started is world interpreted by God, and this God will. For the will God that everyone who sees the Son and believes in him shall have eternal life. Nothing through those who love not through the will of man, but only the will of God is done through the Son, and the Holy Spirit bears with it in us. Fourth step, let us receive the testimony of the Holy Spirit and receive the holiness for the Holy Spirit. The Holy Spirit guides us into the truth. There are many people in the Bible such as Adam, Abraham, Moses, and David, but they are the guide and being used by Jesus. In the Old Testament, who sent the servant to do his will, and in the end, he sent his son to open the way to eternal life. 5 steps. When we were young, we are interested in the study and the golden, but when the time is full, he sent his son to redeem us from the law and create a light or become a child of God. Stone and golden are the servants sent by God. The law and the people, he sent an angel to lead Israel with a small light, like a shining lamp, and Jesus the light of the whole world. Let's know Jesus through the Bible and the filled with eternal life. In Jesus is full of spiritual treasure and gift. Today's sermon, Bible. 성경은 이렇게 말씀하고 있습니다. 5 유닛을 통하여 첫 번째로 Old Testament, New Testament, one Bible.
예수님에 대해서 성경은 말하고 있습니다. 창세기로 시작해서 율법은 이스라엘을 인도하시다가 예수님이 오신 후로부터는 영생을 얻게 하셨고, 예수님이 죽으시고 부활하심으로 우리에게 영생을 주시고, 거듭나지 아니하면은 하늘나라에 들어갈 수가 없습니다. 예수님이 이 땅에 오심으로 말미암아 예수님의 육체가 찢어질 때에 하늘 가는 길이 열렸습니다. First unit, second unit은 하나님께서 9시에 온 자나 오후에 3시에 온 자나, 결론은 예수를 믿어야 영생한다고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 부르신 이 9시에 온 자는 구약의 성도들을 말하고 있습니다. 율법으로 산 자들. 그러나 3시에 부른 자들은 이방인들, 예수를 믿으면 구원받는 자들을 말하고 있습니다. 그러나 9시에 온 자, 구약에 있는 성도들은 율법을 지키고 행해야 육체의 구원을 받는 그들은 굉장히 수고를 했습니다. 그러나 이방인인 우리들은 수고한 것이 아무것도 없습니다. 영생은 무엇을 해야 영생을 얻는 것이 아니라 오직 예수를 믿으면 영생을 얻는다고 말씀하고 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 자기 백성들이 예수님을 알아보지 못했습니다. 그들은 예수님을 알아보지 못함으로 말미암아 자기 의가 강함으로 예수님을 배척했습니다. 그러므로 이방인들은 그들은 공로가 없기 때문에 예수님을 영접함으로 누구든지 예수 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀의 권세를 주신다고 말씀하셨습니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀의 권세를 주신다고 말씀하셨습니다. 다운타운 팀은 알아서 가시면 됩니다. 3 스텝은 예수님이 기준이에요. 하나님이 법입니다. 예수를 믿으면 영생을 얻는 것은 하나님의 법이에요. 힘으로 능으로 할 수 없습니다. 우리가 운동장에서 경주를 하잖아요. 그러면 경주할 때 그 법이 있어요. 레인을 탈선하면은 그는 들어가지 못합니다. 역시 또한 하늘나라 가는데도 법이 있습니다. 오직 법은 하나님의 법입니다. 예수 이름으로 영생을 얻습니다. 하나님의 뜻은 무엇일까요? 영생은 아버지께서 보내신 자 예수 그리스도를 보고 믿고 마지막 날 살리리라. 이것이 아버지의 뜻이고 하나님의 법입니다. 오직 하나님의 뜻만이 이 땅에 이루어지고 있습니다. 하나님의 뜻과 사람의 생각은 전혀 다릅니다. 이것이 하나님의 뜻을 말하고 있습니다. 4번째로는 성령의 충만함을 받자. 성령의 증거를 받으며 성령의 충만함을 받기를 간절히 원합니다. 성경에 나오는 아브라함이나 아담이나 모세나 다윗 등등 이들은 자기들의 의를 가지고 율법과 선지자로서 그들은 영생에 들어가지 못했어요. 성령의 충만함을 받을 때 영생을 얻는 줄로 믿습니다. 이것이 하나님의 법이에요. 그리고 우리는 구약의 존재들은 오직 예수님의 오시는 길을 안내하는 표지판이에요. 구약의 성도들은 오늘날 생명 대신 예수 그리스도로 말미암아 우리가 영생을 얻게 되었습니다. 5번째로 5 스텝에는 어렸을 때는 청지기와 후견인으로 맡겼습니다. 청지기는 율법이고 후견인은 선지자를 말하고 있는데 이들은 영생이 없었어요. 마지막 때가 참에 예수님이 오실 때 예수님이 오심으로 말미암아 죄와 사망과 율법과 정죄에서 우리를 성량하셨습니다. 우리가 율법에서 해방됐습니다. 이러므로 우리가
영생을 얻고 성경을 말하는 것이 이것을 말하고 있습니다. 구약에 보낸 율법, 이 청지기와 후견인들은 우리 예수님이 오시는 길로 예비하는 데 쓰였습니다. 침례 요한은 등불, 초롱불이에요. 그러나 그 예수님의 오시는 길과 예수님 오신 그 다리 역할을 하는 침례 요한, 고기만 비칩니다. 구약시대 때는 요 이스라엘 고기만 비쳤어요. 그들에게 영안으로 빛이 못 들어갔습니다. 그러나 생명 대신 예수 그리스도가 이 땅에 오시면 올 내션을 비추러 온 줄로 믿습니다. 구약에 오신 그 구약은 이스라엘만 비치는 그림자와 모형일 뿐이고 예수님이 참빛이요 온 세상을 비추러 오신 줄로 믿습니다. 구약은 천사로 말미암아 율법으로 인도하셨습니다. 이 과정이에요. 예수님이 오시는 과정. 신약은 아들을 통하여 성령의 인도를 받으며 하나님의 열매인 줄로 믿습니다. 성경을 통해서 바이블에 대해서 주님은 말씀하고 있습니다. 요한복음 5장 39절에 성경에 영생을 얻을 줄 알고 성경을 상고하느냐고 말씀하고 있습니다. 성경 전체는 인터널 라이프에 대해서 말씀하고 있습니다. 우리 예수님께서 이것을 증거하고 있습니다. 구약은 왜 존재하느냐고요? 예수님의 오시는 길을 준비하시고 성경의 주인공은 지저스, 바이블 주인공은 지저스, 예수 그리스도인 줄로 믿습니다. 액츠 7:30 구약을 지금 성경에 대해서 말씀하고 있습니다. 40년이 참에 천사가 시내산 광야에서 가시나무를 떨기에 불꽃으로 모세를 부르셨습니다. 이것이 하나님께서 구약에 나타난 콜하신 거예요. 불꽃으로. 히브리 챕터 1:7 천사에 관하여 그는 천사가 바람으로 홍해를 가르셨습니다. 그리고 사역자들은 불꽃으로 역사하셨습니다. 갈멜산에서 엘리야와 바알 선지자의 대결을 통하여 바람과 불꽃으로 역사하셨습니다. 제네시스 18:2 눈을 보러 본즉 세 사람이 맞은편에 앉아 있는데 그들보다 장막문에 달려가 영접하여 몸을 굽혀 주께 은혜를 입었사오면 좋겠나이다. 종을 떠나가지 마옵소서. 물 좀 가져다가 당신들을 빠를 시키고 나무 아래 쉬게 하소서. 우리 아브라함은요 부재 중에 이렇게 천사를 대접한 줄로 믿습니다. 우리가 날마다 천사를 보내줍니다. 저도 이틀 전에 천사를 보내주셨어요. 간사님이 큰 옷을 줬어요. 6개를 줬는데 그날 추운 천사가 있었어요. 근데 차 내려갖고 그 사람을 3개 입혔고 그 사람들은 한꺼번에 다 입히면 다 버리니까 며칠 있다. 그 큰 옷을 줘서 누굴 입으라고 줬나 했더니 하나님께서 천사를 예비하셨어요. 누가 주면은 받아서 필요한 사람을 나눠주면 됩니다. 그 하나님께서 이렇게 천사를 아브라함은 극진히 천사를 대접함으로 하늘의 별과 땅의 축복을 받은 줄로 믿습니다. John chapter 1 verse 18 본래 하나님을 본 사람은 없다. 아버지 품속에 독생하신 자는 하나님을 나타내고 있습니다. 구약시대 올드 테스트먼트 아무도 하나님을 본 사람은 없습니다. 천사를 통해서 주님은 일하셨습니다. 그리고 마지막 때 아들을 통하여 하나님을 보여주고 있습니다. 이것이 아버지의 복이에요. 하나님의 복, God's love. 두 번째로 뉴 테스트먼에 하나님 바이블에 대해서 말씀하고 있습니다. 마크 챕터 12:5
또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 왜 많은 종을 때리고 죽인지라. 이제 한 사람이 남았으니 그가 사랑하는 아들이라. 이 아들을 죽이면 내 이것을 상속받으리라. 이렇게 이스라엘 사람들이 다 착각을 했습니다. 상속자 예수 그리스도를 죽이면은 그들이 상속받을 줄 알았지만 착각입니다. 그들은 그 예수님을 죽임으로 말미암아 사탄의 권세가 깨졌습니다. 그러므로 우리에게 하나님께서 영생을 축복을 주신 줄로 믿습니다. 그들이 이런 상속자를 죽임으로 이 포도원박에 성문박에 골고다에 예수님의 시체를 버렸습니다. 이것이 우리에게 하나님께서 이런 말씀을 그대로 이루어 주신 예수 그리스도, 우리 예수님은 골고다 언덕 성문밖에서 시체가 버려진 줄로 믿습니다. 신약의 성경에 대해서 말씀하고 있습니다. 요한복음 4장 37절에 한 사람은 심고 다른 사람은 거둔다는 말이 있습니다. 심는다는 것은 구약의 선지자들 사람을 말하고 있습니다. 거둔다는 것은 노력이 없는 것이에요. 노력 없는 다른 사람이 얻고 있습니다. 너는 그들의 노력한 것에 참여한다고 말씀하고 있습니다. 우리가 영생을 위하여 한 것이 아무것도 없습니다. 구약의 선지자들은 힘써 애써 우리에게 다리를 놓아줄 뿐 우리가 영생을 얻는데 아무것도 할 수 없지만은 하나님께서 우리에게 영생의 축복을 주셨습니다. Romans chapter 8 verse 15. 너희는 다시는 종의 영을 받지 말고 양자의 영을 받으라고. 우리는 아빠 아버지라고 말씀하고 있습니다. 우리가 자녀이며 상속자입니다. 우리는 그리스도와 함께 장사 지냈습니다. 그와 함께 그리스도의 고난에 동참하는 저와 여러분 되기를 진심으로 원합니다. 로만 chapter 4 verse 5. 이를 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게 하나님께서 일한 것이 없는 자, 올바른 게 행한 것이 없는 자가 죄인이에요. 그 여기에 의롭다함을 얻는 그 사람에게 복이 있습니다. 믿음을 의롭다 하신다고 말씀하고 있습니다. 이 땅에서 의로운 분은 오직 예수 그리스도, 하나님의 의를 믿는 자에게 영생의 축복을 주셨습니다. 성경이 말씀하고 있습니다. 할렐루야. 마지막으로 마태복음 20장 15절에 내 것 가지고 내 뜻대로 할 것이라고 말씀하고 있습니다. 내가 선한 것을 네가 악하다고 하느냐고 말씀하고 있습니다. 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중된다고 말씀하셨습니다. 먼저 된 자는 구약의 성도들, 나중된 자들은 우리 하나님의 아들로 영생을 얻은 자입니다. 우리가 나중된 자가 먼저 된 자보다 큰 것이 아버지의 뜻입니다. 구약 성도들은 일찍 불렀고 신약 성도들은 늦게 불렀지만은 똑같이 영생은 예수 그리스도, 이것이 하나님의 법이신 줄로 믿습니다. Only Jesus eternal life. 이것이 성경 전체를 말하고 있습니다. 힘으로도 안 되고 능으로도 안 되고 오직 성령으로 영생을 얻는 줄로 믿습니다. 하나님 아버지 감사합니다.